الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القبيد. اوکے بس آپ یہاں تک رکو. اب آپ پڑھو ہینا. البسيط باسط الف ہے نا. الباسط القافز الرافع المعز المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف اللطیف الکبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبی الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع. اوکے اب آپ پڑھو بیٹا. الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الوالي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القیوم. اوکے بس یہاں تک. الواد بس یہاں تک فاطمہ. اب آپ پڑھو ہینا بیٹا. الواجد الماجد واحد واحد احد الاحد الاحد الصمد صمد القدیر الف ہے نا. القادر المقتدر مقتدر المقدم المطیع المؤخر المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعالی البر التواب المنتقم العفو رؤوف مالی ملکی والجلال والاکرام المقسط المقسط الجامع. بس یہاں تک. فاطمہ پڑھیے بیٹا. الغنی المغنی المعطی المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الراشد الرشید الصبور. الحمدللہ آج آپ لوگوں نے بہت اچھا سنایا.
اس بک کا نام ہے آداب اور اخلاق، ٹھیک ہے، تحصیل آداب اور اخلاق۔ اچھا، ہم کیوں آداب اور اخلاق کے بارے میں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے حدیث پڑھی الدین کلو ادب، دین جو ہے وہ پورا کا پورا ادب ہے، ٹھیک ہے۔ ادب کا مطلب ہوتا ہے رسپیکٹ، اوکے، ادب اخلاق کا مطلب ہوتا ہے رسپیکٹ۔ تو اس میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیونکہ ہم قرآن تو سیکھ رہے ہیں پڑھنا، لیکن ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی سیکھنا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے ریکوائرمنٹ کیا کی ہے، ہم سے کہا کیا ہے جنت میں جانے کے لیے، کیا لائف اسٹائل کو سیکھنا اور اپنانا ضروری ہے، اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، ادروائز تو ہم نہیں جا سکیں گے خالی قرآن اور نماز پڑھتے رہے اور سمجھے ہم جنت میں چلی جائیں گے، تو ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو ادب بہت ضروری ہے، بڑوں کا ادب، ٹیچرز کا ادب، اپنے ساتھ جو رہنے والے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، ان کا ادب، احترام، یہ سب چیزیں بھی ہماری زندگی میں بہت معنی رکھتی ہیں۔ کیونکہ اگر ہم صرف نماز اور قرآن کو سوچیں کہ ہم پڑھ لیتے ہیں، اور شاید ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، رمضان میں روزے رکھتے ہیں، تو پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا، دونوں چیزوں کا سوال ہوگا اللہ کے سامنے۔ ایک چیز کو ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، تو پیرلل ہم کو 2 چیزوں کا جواب دینا ہے اللہ کو، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہمیں یہ جواب دینا ہے کہ ہم نے عبادت کیسے کی تھی، ٹھیک ہے، عبادت یعنی ورشپ، ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت میں کیا 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 تھا، اس میں تو ہم حساب دیں گے، ورشپ، عبادت، ٹھیک ہے، عبادت جسے ہم کہتے ہیں حقوق العباد، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں حقوق رائٹس آف، اس کو ہم کہتے ہیں حقوق العباد، ٹھیک ہے، حقوق العباد، سوری حقوق ناٹ حقوق العباد، حقوق اللہ۔ اللہ نے ہم کو جو کام دیے ہیں اس میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ اس میں نماز آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، نماز آ جاتی ہے، صلاح، ٹھیک ہے، اور کیا آ جاتا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے نا؟ اور کیا کیا آتا ہے جلدی سے بتائیے، کیا کیا آ جاتا ہے؟ نماز آتے ہے، قرآن آتا ہے، روزہ آتا ہے، روزہ آتا ہے، حج آتا ہے، حج آتا ہے، زکوٰۃ، زکوٰۃ آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو بالکل میجر چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، میجر، جو جس کا حساب کتاب آپ کو دینا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن آ گیا، ٹھیک ہے، قرآن آ گیا، یہ تو آپ کو حساب کتاب دینا ہی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن، ٹھیک ہے، اور آپ کا توحید، آپ کا ایمان کیسا تھا، ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو اللہ کو جواب دینا ہی دینا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے جس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے مانگیں گے، وہ ہے حقوق العباد، ٹھیک ہے، عباد ہے بندے سے، کہ آپ نے بندوں کے ساتھ کیسے رہے اللہ کے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ کا ادب کیسا تھا، آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ کا ادب کیسا تھا، بات کرنے کا طریقہ کیسا تھا، آپ کا ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ کیسا تھا، اس کے علاوہ آپ کا ماں باپ کے ساتھ رویہ کیسا تھا، بہن بھائیوں کے ساتھ، یعنی آپ کے ساتھ جتنے رشتے جڑے ہوئے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، پڑوسی، رشتے دار، ملنے جلنے والے، ٹھیک ہے، یہ سارا۔ اچھا، حقوق العباد میں ایک چیز کا اور سوال کا جواب دینا ہوگا کہ آپ نے جو دین سیکھا تھا اس کو آگے لوگوں میں کتنا سکھایا اور اس پہ عمل کتنا کیا، اس بات کو بھی یاد رکھیں۔ جو آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، نماز کی چیزیں سیکھی ہیں، یا جو کچھ بھی آپ نے سیکھا ہے، اس کو آپ نے اپنے عمل میں کتنا لائے، کتنا اس پہ ایکٹ اپون کیا، کتنا عمل کیا اس کے اوپر، اور آپ نے دوسروں کو کتنا سکھایا، ٹرانسفر کتنا کیا، دوسرے لوگوں کو کتنا سکھایا۔ اگر آپ نے خود سیکھ لیا اور اس کے بعد آپ نے دوسروں کو نہیں سکھایا، اس کا بھی اللہ میاں سوال پوچھیں گے، کیونکہ اسی کو تبلیغ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی کو کہتے ہیں بلاغ، پہنچا دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کچھ اللہ نے مجھے سمجھایا تھا میں نے لوگوں کو بتا دیا، اب لوگوں کا کام ہے کہ وہ سیکھیں اور آگے دوسرے لوگوں کو سکھائیں۔ تو ہم جب مدرسے جاتے تھے تو ہماری ٹیچر ہمیں یہی سمجھاتی تھی ہمیشہ کہ آج آپ لوگ قرآن سیکھ رہے ہو اور
کل آپ نے قرآن پڑھانا ہے. آج آپ یہ جو ساری کتابیں پڑھ رہے ہو، حدیثیں پڑھ رہے ہو، سیرہ پڑھ رہے ہو، جو کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہو، قرآن کی ترجمے کو پڑھ رہے ہو، یہ آپ نے دوسروں کو سکھانا ہے. یہ ذمہ داری ہر مسلمان کو اللہ نے دی ہے کہ اس نے سیکھنا بھی ہے اور اس نے آگے سکھانا بھی ہے. چاہے 2 لفظ ہی سیکھ رہے ہیں لیکن وہ آپ نے آگے سکھانے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے شروع کیجئے. ٹھیک ہے، ابھی آپ اسٹوڈنٹس تو نہیں پڑھا سکتے لیکن آپ کے گھر میں جو لوگ ہیں، اگر دوسرے بچے ہیں ان کو لے کے بیٹھیں، ان کو لے کے بیٹھ کے لیکچر لگا لیں، ان کو سمجھائیں، ان کو سکھائیں، ان کو قاعدہ پڑھائیں، ان کا قرآن صحیح کروائیں، ان کو جو یہ دین کی باتیں سیکھتے ہیں وہ سکھائیں. تو یہ بھی آپ کا بلاغ میں آ جائے گا، یہ بھی آپ کا تبلیغ میں آ جائے گا. پھر جب اللہ آپ کا قرآن مکمل ہونے کے بعد آپ کو اتنی صلاحیت دے تو آپ محلے کے بچوں کو جمع کر کے سکھانا شروع کر دیجئے. تھوڑا سا اور ہاتھ صاف ہو جائے گا تو پھر بعد میں جا کے آپ اور بڑے لیول پہ پڑھانا شروع کر دیجئے. عورتوں کو پڑھانا شروع کر دیں، کسی کو بھی پڑھانا شروع کر دیں، لیکن زندگی بھر اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں ایسا قرآن سکھا، ایسا دین سکھا کہ ہم دوسروں کو بھی سکھانے والے انشاءاللہ بنیں. اور سب سے پہلے دوسروں کو سکھانے سے پہلے ہم خود اس کے اوپر کیا عمل کر رہے ہیں یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے جو آپ سیکھتے ہیں وہ دوسروں کے لیے ہوتا ہے، پہلے اپنے لیے ہوتا ہے، سیکنڈ نمبر پہ دوسروں کے لیے. پہلے آپ نے اپنے آپ کو بدلنا ہے. جو چیز سیکھنی ہے، جو کام کر رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو اخلاق کی بات، آداب کی بات، عبادت کی بات، جو کچھ بھی آپ سیکھ رہے ہیں، آہستہ 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 اس کو اپنی زندگی میں لائیں. 5 منٹ دن کے کہتے ہیں رکھنے چاہیے سونے سے پہلے یا صبح اٹھنے کے بعد، کہ میں نے آج دن کیسا گزارا تھا. رات میں سونے سے پہلے جب بستر پہ لیٹے اور سونے کے لیے جب لیٹیں اور آنکھ بند کریں تو سب سے پہلے سوچیں آج میں نے دن کتنا گزارا تھا. کوئی نماز تو نہیں چھوڑی، کسی کے ساتھ میں نے ایسا تو نہیں آج میں نے قرآن چھوڑ دیا ہو، نہیں پڑھا ہو، ایسا تو نہیں آج میں نے صدقہ نہیں دیا، ایسا تو نہیں آج میں نے جو ہے وہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کی ہو، کسی کے ساتھ زبان چلائی ہو، کسی کی برائی کسی دوسرے شخص کو بتا دی ہو، غیبت کر دی ہو، کوئی بہتان لگا دیا ہو، کوئی ایسا میں نے غلط کام تو نہیں کیا، کسی کو ہیلپ کیا نہیں کیا. پتہ ہے میں رمضان میں تو بچوں سے چارٹ بنواتی تھی اور اس چارٹ کے اندر ایک کالم بچوں سے بنواتی تھی، اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو، جس کے اندر ہم لکھتے تھے کہ ہم نے نماز کتنی پڑھی، ہم نے قرآن کتنا پڑھا تھا، ہم نے کسی کے کام کتنا آئے تھے. یہ کیا ہو گیا، ایک منٹ. صحیح ہے، تو آپ لوگوں نے نا ایسا چارٹ ہر مہینے کا ایک اپنے پاس بنانا ہے. ٹھیک ہے، ایک چارٹ ایسا بنائیے جس میں لکھیے نماز، قرآن، اخلاق، کہ آپ کا ادب اخلاق گھر والوں کے ساتھ کیسا تھا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اس کے اندر لکھیے کہ آپ نے جو ہے وہ تبلیغ کتنی کی. تبلیغ کا مطلب دین کا کام، کسی کو سمجھانا، کسی کو بتانا، جو آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن سکھانا، کچھ بھی، چاہے کوئی حدیث سیکھی ہو، چاہے تھوڑا سا کسی کا قرآن کی تجوید صحیح کرا دی، مخارج صحیح کرا دیے، کچھ بھی کچھ بھی. کوئی نہیں ملتا تو کسی بھی گھر کے کسی کو بھی لے کے انسان کر سکتا ہے، محلے کے کوئی چھوٹے بچوں کو لے کے کر سکتا ہے، کسی سے بھی. ٹھیک ہے، تبلیغ ہو گئی، نماز، قرآن، اخلاق، تبلیغ، اور پھر گھر کے کام. ٹھیک ہے، چاہے اب اس گھر کے کام میں کمرے کو صاف کرنا ہو، کچن میں کسی کی ہیلپ کرنا ہو، دستر بچھانا اٹھانا ہو، پانی کا جو بھی رکھنا رکھانا، چائے بنانا، چھوٹے چھوٹے کام جو بھی کرنے کے ہیں، گھر کے کام. ٹھیک ہے، گھر کے کام. اب آپ اس کے اندر، اب آپ فرض کریں منڈے ہے، ٹھیک ہے، اور آج فرض کریں کیا تاریخ ہے، 30 ہو گیا نا. کل سے آپ بنا سکتے ہیں فرسٹ سے. یہاں آپ نے لکھا فرسٹ، اوکے، یہاں پہ ایک کالم اور بنا دیں جس میں لکھ دیں ڈیٹ. ٹھیک ہے، آپ نے یہاں لکھا فرسٹ، آج 1 تاریخ ہے فرض کریں دسمبر کی. ٹھیک ہے، اب آپ نے لکھا میں نے نمازیں آج 4 پڑھی تھی فرض کریں. ٹھیک ہے، میں نے قرآن پڑھا بھی تھا اور پریکٹس بھی کیا تھا. ٹھیک ہے، ایک تو ہوتا ہے کلاس اٹینڈ کرنا، ایک ہوتا ہے گھر میں پڑھنا.
تو 2 टिक लगाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा इखलाक आपका कैसा था, घर वालों के साथ, अम्मी के साथ कैसा था, बाहर मिलने गए किसी के साथ कैसा था, घर के जो बहन भाई हैं उनके साथ कैसा था। ठीक है, आपने इसके ऊपर टिक लगाया। अगर आज थोड़ा सा कुछ गड़बड़ कर दिया आपने, फर्ज करें आज आपकी किसी से नाराज़गी हो गई या कोई लड़ाई हो गई, तो आप यहाँ पे क्रॉस लगा सकते हैं, आपको पता चले कि नहीं मैंने आज इखलाक अपना सही नहीं रखा, तो आप उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। तबलीग, आज आपने किसी को कुछ सिखाया जो पढ़ा था कुरान के अंदर और जो आप इस्लामिक स्टडीज़ में पढ़ते हैं थर्सडे वाले दिन, तो आपने ये एक कुरान का हो गया और एक तबलीग का हो गया। ठीक है, यानी कि आपका जो आप सीखते हैं। ठीक है, 2 टिक से आपको पता चलेगा कि आपने किसी को कुछ सिखाया था या आज या नहीं। घर के कामों में आपने जो जो भी किया हो, ऐसा नहीं, छोटे से काम नहीं कि एक प्लेट उठाई और किचन में रख दी, मगर ऐसे काम जो जो वाकई काम होते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इस तरह से टिक करना है। इससे आपको पता चलता जाएगा कि आज मैंने सिर्फ एक काम किया था, आज मैंने 2 किए थे, आज मैंने 3 किए थे। या तो आप टिक लगा लो या तो आप लिख लो कि अब दस्तरखान मैं बिछाती उठाती हूँ, जो भी टेबल पे चीज़ें सेट करना है मैं रखती हूँ, मैं किचन जाके पूरा क्लीन अप करती हूँ, या फिर कोई मेहमान आता है तो अब मैंने बोला है चाय की जिम्मेदारी मेरी है, मैं ही बनाऊंगी, मैं ही दूंगी सबको बनाकर। तो इस तरह की चीज़ें। ठीक है, जो आपने जिम्मेदारी ले ली हो और फिर आप हर रोज उस काम को कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और ये इस बनाने हैं? जी ये बनाना है किसमें? कॉपी में। कॉपी में बना दो। इसको उसमें भी बना सकते कम्प्यूटर शीट पे? किसी पे भी बना लो, लेकिन उसको आपके पास होना चाहिए ताकि आप उसको हर वक्त टिक कर सकें। ठीक है, कॉपी में होगा तो आपको पता होगा। उस पेपर को दीवार पे चिपका लो और दीवार पे कहीं पे वो लगा हुआ हो ताकि आप उसके ऊपर आराम से एक पेन साथ में रख लो, जब आते जाते में उस पर टिक करते जाओ। इसको कॉपी पे बना के, पेपर पे बना के इसको दीवार पे लगाना है। ठीक है, जहाँ भी आप सोते हो, जहाँ बैठते हो, जहाँ बार बार आपकी नज़र पड़ती है, उस जगह आपने इसको दीवार पे लगाना है। ऊपर अपना नाम लिखना है और इसको दीवार पे लगाना है। ठीक है, और दीवार पे लगा के फिर आपने इसको फिल करना शुरू करना है। और हर हफ्ते आपने थर्सडे क्लास में मुझे इसको की तस्वीर खींच के दिखानी है कि मेरा इतना फिल हुआ है, मैंने ये किया। ठीक है, समझ आया? ले लिया स्क्रीनशॉट? नहीं, एक हाँ, मिनट ले लिया। ठीक है, एक मिनट एक अच्छा मिनट अब यहाँ पर ये जो आखिरी वाला कॉलम है ना, इसके अंदर हम ले ली। लिखेंगे कि जो हम बुक में पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं वो हमने अब तक कितना, बुक में जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो हदीस है चाहे अखलाक की कोई बात है, वो हमने कितनी सीखी। यानी सीखने का मतलब अब हमने उस पर अमल करना शुरू कर दिया या नहीं किया। ठीक है, कितनी चीजें हम पढ़ते हैं सीखते हैं ना, तो अब आपने ये इस बुक के अंदर जो सीख रहे हैं वो यहाँ पर लिखना है, ताकि मुझे पता चले कि आपको पढ़ने का कोई फायदा हो भी रहा है या बस आप सिर्फ क्लास में आते हैं, बैठते हैं और बस सुनते हैं और फिर चले जाते हैं। ठीक है, ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? एक मिनट। और जब आप लोग एक ले दूसरे के लिया। साथ प्रैक्टिस करते हैं ना, तब आप एक दूसरे से पूछा करो कि तुम्हारा चार्ट अब कितना हो गया, तुमने क्या क्या सही किया अपना। ये जब आप ट्रैक करते हैं ना, तो फिर आपको अपनी चीज़ों का पता चलता है कि मैं क्या सही कर रही हूँ, क्या गलत कर रही हूँ, अभी तक मैंने क्या चीज़ अपनी सही नहीं करी जो रह गई है। ठीक है, आज से हम जो शुरू कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ पेरेंट्स, और ये जो आखिरी वाला कॉलम है ना यहाँ पर, ये जो आपने यहाँ लिखा है, अब यहाँ से आपने टिक करना, बुक वाली चीज़ें जो सीख रहे हैं वो शुरू करनी है। ठीक है, क्योंकि अब आप लोगों ने माशाल्लाह इतना कुछ सीख लिया है, और सीखने के बाद अगर आप उस पर अमल नहीं कर रहे ना, फिर बेकार है आप लोगों का सीखना पड़ना। ठीक है, तो अब आप लोगों ने खुद अपने आप को ट्रैक करना है, ताकि ये जो चार्ट है ना ये आपको हेल्प करेगा समझने के लिए कि हाँ मैं अपने आप को कितना सही किया है मैंने। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ पेरेंट्स। या ऐसा करते हैं, आज ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, हम इससे शुरू करने के बजाय हदीस ही कर लेते हैं, ताकि इसको हम नेक्स्ट वीक में शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत ऑलरेडी टाइम बहुत हो गया है। मेरी 11th एक क्लास है आज। एक सेकंड मुझे दें ताकि मैं किसी को फ़ोन कर देती हूँ। हम्म,
مگر اب آپ اخلاق سیکھیں یا حدیث سیکھیں لکھنا ہے آپ نے اس کے اندر، ٹھیک ہے. کنٹرول دا ٹنگ ہم نے اس دن پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے، یاد آیا. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. اوکے. You believe in Allah and the last day should utter good words or remain silent. یا تو اچھی بات کرنا چاہیے یا تو کیا کرنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے. یا تو خاموش رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہم پڑھیں گے شیکنگ ہینڈس. ٹھیک ہے، شیکنگ ہینڈس. ایک منٹ. تصافہ تصافحوا یذہب یذهب الغل يذهب غل الغل تصافہ تصافحوا يذهب يذهب الغل. الغل. اچھا، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شیک ہینڈز ود ایچ ادر اٹ ول ریموو ہیٹرڈ. ہاتھ ملاتے رہنا چاہیے جب بھی آپ کسی سے ملتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، اگر کسی سے کوئی نفرت ہے تو وہ نفرت کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے آپ کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں. اور الحمدللہ ہم مسلمانوں میں یہ عادت تو ہے نا، الحمدللہ آپ سب بھی کرتے ہوں گے، جا کر جب کبھی دادی کے گھر جاتے ہیں یا نانی کے گھر جاتے ہیں یا کسی ریلیٹیو کے گھر جاتے ہیں یا کسی مما کے فرینڈ پاپا کے فرینڈ کے گھر جاتے ہیں تو وہاں جس سے بھی سلام دعا کرتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں نا. آپ لوگ ملاتے نہیں ملاتے؟ ملاتے ہیں. ملاتے ہیں ملاتے نا. ہیں. تو اب اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ اسلام کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسا ہی نہیں ہے، یہ ٹریڈیشن نہیں ہے. کچھ چیزیں نا ہماری ٹریڈیشن ہے، وہ ہمارا اسلام نہیں ہے، بس ہم اس کو فالو کرتے ہیں. جیسے کہ شادی کے اندر مایو مہندی، یہ ہمارا اسلام نہیں ہے، مگر کیا ہے، ایک ٹریڈیشن، ایک کلچر ہے، اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اس میں دیکھتے ہی نہیں ہے کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، بس ہم اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں اسلام ہے، کچھ چیزیں ہمارا دین ہے. تو اسی طرح سے ذہن میں اس چیز کو کلیئر کر لیجئے کہ یہ ہاتھ ملانا جو ہے یہ ہمارا اسلام کا شعار ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو کہلوایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ دیکھو ہاتھ ملایا کرو، ہاتھ ملانے سے نفرتیں ختم ہوتی ہیں. اب اگر فرض کرو کسی کی لڑائی ہو گئی، ٹھیک ہے، دو بہن بھائیوں کی لڑائی ہو گئی، بھابھی کی لڑائی ہو گئی، کسی کی بھی لڑائی ہو گئی، آپ اگر ان کو بتاؤ دیکھو اللہ نے حدیث میں بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا ہے کہ ہاتھ ملانے سے نفرت ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، لڑائی کم ہو جاتی ہے، نفرت ختم ہو جاتی ہے. وہ دونوں لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، فرض کرو آپ کو چلو یار ختم کرو ہاتھ ملاؤ، کہتے ہیں نا کبھی کبھار ہم، چلو چلو ختم کرو ہاتھ ملاؤ. ٹھیک ہے، تو ہاتھ ملانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دل سے چلو ساری بات نکالو اور بات کو ختم کرو اور ہاتھ ملاؤ اور ایک ہو جاؤ. ٹھیک ہے، تو آپ نے اب اس حدیث کو یاد رکھنا ہے. کبھی بھی ناراضگی ہو بولو چلو چلو بات ختم کرو ہاتھ ملاؤ اور اب ایک ہو جاؤ. تصافحوا یذهب الغل. اور پھر کیا ہوگا، آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ کسی سے ناراض ہیں، اگر آپ کی کسی سے لڑائی ہو گئی ہے، کوئی ناراضگی ہو گئی ہے، کوئی بات آپ کو کسی کی بری لگ گئی، ہرٹ ہو گئے آپ، تو آپ بھی اپنے آپ کو یاد دلاؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو بتایا کہ ہاتھ ملانے سے نفرت ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ سے دعا کرو اللہ میں اس سے ہاتھ ملاتی ہوں آپ کے لیے، اور آپ میرے دل سے اس کے بارے میں اس برائی کو نکال دیجئے. تو آپ جاؤ جا کے بولو چلو یار بات ختم کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں اور چلو بات کو ختم کرتے ہیں. جا کے اس سے ہاتھ ملا لو اور بات کو ختم کر دو. بولو چلو اللہ کے لیے بات کو ختم کرتے ہیں. بس ایک جملہ بول دیا کرو کہ چلو بات کو ختم کرتے ہیں، ہاتھ ملاؤ، اللہ کے لیے بات کو ختم کرتے ہیں، چلو ہاتھ ملا لو. ٹھیک ہے، یہ بہت پیاری حدیث ہے، بہت چھوٹی سی حدیث ہے لیکن بہت پیاری حدیث ہے. جب کبھی ناراضگی ہو جائے آپ خود بھی یہ کرو کہ جا کے ہاتھ ملا کے بولو چلو یار بات کو ختم کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بات کو ختم کرتے ہیں، ہاتھ ملا لیتے ہیں. اور اگر گھر میں کسی کے ساتھ ناراضگی ہو جائے تو گھر والوں کو بھی کہو اللہ کی حدیث ہے بات کو ختم کرو، ہاتھ ملا لو، تاکہ بات جو ہے وہ رفع دفع ہو جائے. ٹھیک ہے، مسلمان اور بردرز اینڈ سسٹر یونائٹیڈ بائی دیئر بلیو ان اللہ. مسلمان ایک دوسرے سے صرف اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ نبھاتا ہے، تعلق رکھتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے نا، وہ اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہے.
our sign of their brotherhood is that they make salam to each other. ठीक है, वन ऑफ द साइन ऑफ ब्रदरहुड इज दैट दे मेक सलाम टू ईच अदर. एक तरीका तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना, अफशु सलाम बैनकुम, एक दूसरे में सलाम को आम करो, जब किसी से मिलो तो सलाम करो. आज दूसरी हदीस हमने सीखी है कि सलाम के बाद हाथ भी मिलाओ. ठीक है, वन साइन ऑफ देयर ब्रदरहुड इज दैट दे मेक सलाम टू ईच अदर. हम ये पहले हदीस में पढ़ चुके हैं कि सलाम करना चाहिए. कौन सी हदीस थी वो? अफशु सलाम बैनकुम, सबसे पहले हमने पढ़ी थी. ठीक है, कि सलाम को आम करो. सलाम, जब कभी किसी को मिलो तो सलाम करो. सहाबा इकराम तो इतना सलाम करते थे कि अगर कोई पिलर बीच में आ जाए ना, वो चल के कहीं जा रहे हैं और पिलर बीच में आ जाए तो वो पिलर को क्रॉस करके आगे जाके फिर एक दूसरे को बोलते थे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. तो इतना ज्यादा सलाम किया करते थे, क्योंकि सलाम का मतलब है सलामती, अमन, लड़ाई झगड़ा नहीं, खुश रहो. ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? एक तो सलाम बहुत ज्यादा करना चाहिए, दूसरा सलाम करने के बाद हाथ मिलाने की आदत रखनी चाहिए. they further express their love and respect for each other by shaking hand. और सलाम करने के बाद मोहब्बत का इजहार, अपने इखलाक का इजहार, रिस्पेक्ट का इजहार किससे करते हैं? हाथ मिलाने से करता है. एक मुसलमान सलाम के बाद हाथ जरूर मिलाता है. बाज़ दफ़ा आजकल का क्या हो गया ट्रेंड, तो चलो अस्सलाम वालेकुम, ऐसे हम बैठे तो होते हैं, हम उठना ही पसंद नहीं करते, कोई बड़ा आया है तो. ये अदब नहीं है. ठीक है, अगर आपसे कोई बड़ा है कोई छोटा है, हमेशा उठ के खड़े होके सलाम करें और उससे हाथ भी मिलाएं. ठीक है, सलाम करने के बाद हाथ भी मिलाएं, ये हमारे इस्लाम का शिआर है. ठीक है, अल्लाह ने हमें सिखाया है. ठीक है, सलाम भी करना है और फिर खड़े होके मोहब्बत के साथ उससे हाथ भी मिलाना है. ऐसे नहीं कि नाराज है, गुस्से से हाथ बढ़ा दिया, अजीब तरीके से मुंह बना के ऐसे कर रहे हैं. नहीं, अल्लाह के लिए अच्छे से हाथ मिलाना है, अच्छे से सलाम करने के बाद. When two Muslims shake hands, जब दो मुसलमान एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, it removes hatred from their heart, अल्लाह उनके दिलों की नफरतों को ख़त्म करता है, and cause their sin to be forgiven, और अल्लाह सिर्फ उनके दिलों की नफरत ख़त्म नहीं करता बल्कि उनके गुनाहों को भी माफ़ करता है. क्योंकि देखो, हाथ मिलाना इतना आसान नहीं है ना. आप जिससे नाराज हैं उससे हाथ मिलाना कोई आसान काम है? बताओ मुझे, आसान है? नहीं. नहीं है ना आसान. अगर आप किसी से नाराज हैं, किसी से लड़े हुए हैं, तो हाथ मिलाना तो आसान नहीं है, उसको सलाम करना तो आसान नहीं है. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो जो आप हिम्मत करते हैं ना अल्लाह की वजह से उसको सलाम करने की, उसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके गुनाहों को माफ करते हैं. अब ये हमारे ऊपर है, हम ये सोचे नहीं भाई मैं तो इससे नाराज हूँ, मैं क्यों इससे हाथ मिलाऊं. तो इसका मतलब हमें अपने गुनाह माफ ही नहीं कराने. हमें तो अपने गुनाहों की फिक्र करनी है, जो हमसे ऑलरेडी हो गए हैं तो हमें तो वो तो माफ करवाने हैं ना. तो इस वजह से अगर आप किसी से बात नहीं भी करना चाहते तो अल्लाह की खातिर उससे हाथ मिला के सलाम करके बात कर लिया करें, क्योंकि उससे ना सिर्फ अल्लाह दिलों की नफरतों को ख़त्म करते हैं बल्कि अल्लाह गुनाह भी माफ़ करते हैं. अब आपने दो चीज़ें सीख ली, एक सलाम करना, सलाम करने के बाद हाथ मिलाना, और तीसरी चीज़ जो आपने सीखी, उससे नफरत भी अल्लाह दिल से निकालते हैं और गुनाह भी माफ़ करते हैं. तो आपने ये तीन चीज़ें सीख ली जो अब आप किसी को बता सकते हैं कि देखो, नाराज हो, चलो अल्लाह की खातिर माफ करो, हाथ मिलाओ, सलाम करो, और अल्लाह तुम्हारे भी गुनाह को माफ करेगा, अल्लाह दिल से तुम्हारी नफरत को भी खत्म करेगा, और मेरे भी गुनाह को माफ करेगा, मेरी भी दिल की नफरत को खत्म करेगा. इट ऑल्सो क्रिएट लव बिटवीन दैम, अल्लाह उनके दरमियान में मोहब्बत बढ़ा देता है हाथ मिलाने की वजह से. देखो ना, दोस्त हाथ मिलाते हैं कितनी मोहब्बत होती है ना, कजन हाथ मिलाते हैं एक दूसरे से, कितनी मोहब्बत होती है ना, कि हम एक दूसरे से हाथ कितना खुशी से मिलाते हैं. तो क्या होता है, ये हाथ मिलाना जो है ना, ये मोहब्बतों को बढ़ाता है. ठीक है, और हम खास तौर पे ये सोच के इस पे अमल कर लें कि ये अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, और हदीस पे अमल करना, किसी हदीस को जिंदा रखना, ये बहुत बड़ा सवाब है. It is important to know that we don't shake hands with people who are not our महरम. बट हमें ये बात का भी ख्याल रखना है यहाँ पर कि जो हमारे महरम नहीं है, यानी हमारे कजन्स लड़के, ठीक है, यानी आप किस किस से हाथ मिला सकते हैं? जिनसे आपकी शादी नहीं हो सकती आप उनसे हाथ मिला सकते हैं. शादी किससे नहीं हो सकती? बाप से नहीं हो सकती, आपके अब्बू से नहीं हो सकती आपकी शादी, आपके भाइयों से नहीं हो सकती, अल्लाह ने हराम करार दिया है. ठीक है, आप भाइयों से हाथ मिला सकते हैं. चाचा से शादी नहीं हो सकती तो आप चाचा से हाथ मिला सकते हैं. ताया से शादी नहीं हो सकती, आप ताया से हाथ मिला सकते हैं. ताया आपके महरम है. ठीक है, महरम रिश्ते कौन होते हैं? जिनसे आपकी शादी नहीं हो सकती, तो आप ताया से हाथ मिला सकते हैं, चाचा से मिला सकते हैं, आप अपने सगे भाई से मिला सकते हैं हाथ,
आप अपने मामू से मिला सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने खालू से नहीं मिला सकते हाथ, क्योंकि वो आपका डायरेक्ट रिश्ता नहीं है ना, ठीक है। तो आपने ये बातों को भी जहन में रखना है। तो इसके अंदर सारे कजन्स आ जाते हैं, क्योंकि वो आपके महरम नहीं हैं, ठीक है। कजन्स लड़के, लड़कियां नहीं, लड़के, ठीक है। कजन्स लड़के, उनसे हाथ नहीं मिला सकते, उनके करीब नहीं बैठ सकते, उनके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज होके बात नहीं कर सकते, उनसे बहुत ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस बात को भी जहन में रखना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन चीज़ों की पाबंदी लगाई है एक मुसलमान लड़की के लिए, एक मुसलमान लड़के के लिए, ठीक है। लड़का लड़की से हाथ नहीं मिलाएगा, लड़की लड़के से हाथ नहीं मिलाएगी, टच नहीं करना है एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ बहुत हंसी मजाक करके बात नहीं करना है। लड़कियों से करें बात, कजन जो आपकी लड़कियां, उनसे करें बात, अल्लाह ने इजाज़त दी है, लेकिन लड़कों से नहीं दी इजाज़त, ठीक है, लड़कों से नहीं दी इजाज़त। हाँ, खाला जो है वो भांजे से कर सकती है, हाथ मिला सकती है। अगर आप खाला हैं और आपका भांजा है तो आप उससे हाथ मिला सकते हैं। आप फुफी हैं, आपका भतीजा है तो आप उससे हाथ मिला सकती हैं, लेकिन बाकी कज़न से आप बिल्कुल भी हाथ नहीं मिला सकते। हंसी मजाक करना, उनके करीब जाके बैठना, वो सब नहीं है अलाउड इस्लाम के अंदर, ठीक है। तो इन चीज़ों को इंशाल्लाह जहन में रखना है। It is important to know that we don't shake hands with people who are not our महरम। जो हमारे cousins लड़के हैं उनसे हाथ नहीं मिलाते। Those with whom marriage is permissible। और अल्लाह ने ये पाबंदी इसलिए लगाई है कि जिनसे आपकी शादी नहीं हो सकती ना, जिनसे आपकी शादी नहीं हो सकती, वो महरम रिश्ते कहलाते हैं, ठीक है। आप उनके सामने भी जा सकते हैं, उनके सामने बैठ भी सकते हैं, उनसे हंसी मजाक भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी जिनसे शादी हो सकती है उनके साथ आप को अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी हंसने बोलने की, ठीक है। उनके साथ अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी हाथ मिलाने की, उनके साथ अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी कि उनके करीब जाके बैठने की, और ख़ास तौर पे जब बड़े कमरे में ना हो तो अकेले उनके साथ बैठने की ख़ास तौर पर, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का भी इंशाल्लाह ख्याल रखना है, क्योंकि मिल गैदरिंग होती है बाज़ दफ़ा तो हमको सही से दीन के उसूल पता नहीं होते, जिसकी वजह से हमसे बहुत सारी ज़्यादतियाँ भी हो जाती हैं, गलतियाँ भी हो जाती हैं। तो अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह हमें इन तमाम गलतियों से बचा के भी रखे, और हमसे बस जो दीन का रास्ता उस पर चलने की हमें तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह, ठीक है। तो यहाँ से ये आपको अब अच्छे से समझ आ गया है, शेकिंग हैंड्स अच्छे से समझ आ गया है? हाँ, यस। चलो ठीक है, अब ज़रा एक एक मिनट में मुझे बता दीजिए इसमें क्या ख़ास चीज़ें आपके जहन में रह गई जो आपको समझ में आई है, ताकि फिर हम यहाँ क्लास खत्म करेंगे। ओके, हिना पहले आप बताइए। तो सलाम करके हाथ मिलाने से क्या होते है कि गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं और क्या होते हैं नाराज़गी भी ख़त्म हो जाती है। हम्म। और जो है वो महरम जैसे लोग हैं उनसे हाथ मिला सकती हैं, जैसे मामू है, चचा है, ताया है। और जो है गैर महरम जो है जो कजन्स वगैरह उनसे हाथ नहीं मिलाते। हम्म। जो गैर महरम होते हैं उनसे हाथ नहीं मिलाना होता, खास तौर पे कजन्स, ठीक है, खास तौर पे कजन्स लड़के, चाहे वो ददियाल की तरफ हों चाहे वो ननियाल की तरफ हों, खास तौर पे कजन्स लड़के, उनके साथ ज्यादा हंसी मजाक करना, बात करना, हाथ मिलाना, ये सब अल्लाह को पसंद नहीं है। जहाँ तक चाचा ताया की बात है, हाथ मिला सकते हैं, लेकिन अदब और हया का तकाजा ये है कि उनको भी करीब जाके सलाम करें, और वो भी हाथ मिलाने के बजाय सर पे हाथ रख दें, अगर ज्यादा वो है तो सर पे हाथ रख दें बच्ची के या बच्चे के, ठीक है। ज्यादा बेहतर ये है कि हाथ मिला के, मतलब औरतों में तो मिलाएं हाथ, क्योंकि अल्लाह अल्लाह हमें हमें इजाजत दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन मर्दों में अब चाहे वो चाचा हैं ताया हैं, बेहतर ये कि आप करीब जाके सलाम करें, और उनके लिए बेहतर ये है कि वो हाथ ना मिलाएं बल्कि सर पे हाथ रख दें, ठीक है। ये ज्यादा ज्यादा अदब है इसके अंदर कि आप सर पे हाथ रख दें, ठीक है। ज्यादा ज्यादा एहतियात है, ज्यादा ख्याल है इस चीज का कि गले मिलना होता है ना, ईद में बाज दफा गले मिल रहे होते हैं, तो इन चीज़ों से भी एहतियात करनी चाहिए। आजकल जो फितने का दौर है तो उलमा यही फरमाते हैं कि कजन्स का गले मिलना, चाचा ताया का गले मिलना, ये सब चीज़ें अब बहुत एहतियात करनी चाहिए, इन चीज़ों के अंदर भी बहुत एहतियात करनी चाहिए। गले मिलना, हाथ मिलाना अब नहीं है। अब पहले के ज़माने में फिर भी इतना नेट और ये सब चीज़ें नहीं थी, तो इतना ओपन नहीं था, लेकिन अब जो हालात चल रहे हैं, अब जिस तरह के ड्रामे आते हैं, अब जिस तरह का टीवी मीडिया चल रहा है ना, तो बेहतर ये है कि हया को बहुत संभाल के लेके चलना है, ठीक है, बहुत संभाल के लेके चलना है। तो कजन से गले मिलना ईदों में,
या फिर हाथ मिलाना, ये सब बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। ये सब अल्लाह को बिल्कुल भी अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी है। हम समझते हैं ईद है तो चलो इट्स ओके, हम ईद है हम हाथ मिला लेते हैं, हम गले लग जाते हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है इंशाल्लाह इसको ख्याल रखना है। फातिमा आप बताइए बेटा। ओ सामी टीचर वो बोलते कहते हैं दूर से सलाम करना चाहिए बस। हाँ बोलते ना कि वो कहते हैं आरती बनाना चाहिए और सिर्फ दूर से सलाम करना चाहिए, या तो फिर झुक के जैसे सलाम करते हैं, किसको? जैसे बड़े जो हैं जैसे चचा हैं, मामू हैं, दूर ताए हैं। से नहीं, दूर किसने बोला दूर से जाके सलाम? दूर से सलाम करने में तो कोई अदब नहीं है ना, हम तो अदब पढ़ रहे हैं ना। तो करीब जाना है, करीब जाके जो आपका महरम रिश्ता है उसके तो आपको करीब करीब का जाके मतलब ये नहीं है कि आपका जिस्म ही उनसे टच होना शुरू हो जाए। करीब का मतलब ये है कि थोड़े फासले से खड़े होके करीब जाके कि उनको पता चले। दूर से सलाम करना अदब नहीं है, ठीक है। इस चीज को बिल्कुल दिमाग में रखें कि आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, वो दरवाजे पे नजर आए आपको, आपने दूर से अस्सलाम वालेकुम, ये अदब नहीं है, ठीक है, ये अदब नहीं है। जहां भी बैठे हुए उठे, उठ के जाइए और जाके उनके आपके पास आके सलाम करने से क्योंकि देखो सलाम करने का अदब भी सवाब भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अदब ये नहीं है कि अब सलाम करने का सवाब बहुत ज्यादा है तो हम जहाँ बैठे हुए वहीं से किसी को देखा, अक्सर हम ऐसा करते हैं ना, कमरे में जहाँ बैठे हुए दूसरा आया अस्सलाम वालेकुम, वहीं से खड़े होके हमने बस यूं वहीं से बैठे बैठे बोल दिया, ये अदब नहीं है। अदब ये है कि उठ के उनके पास जाए, करीब खड़े होके उनको सलाम करे, अगर अगर वो आपके महरम है तो आप उनको करीब खड़े होकर सलाम करें, और सलाम करके बस हाथ नहीं मिलाए उनसे, सलाम करें, सलाम करके वापस आते हैं। हाँ लेकिन अगर कोई ताई है, चच्ची है, और अगर मुमानी है या और कोई औरत वाला रिश्ता है उनसे तो आप सलाम भी करें करीब जाके और फिर उनसे हाथ भी मिलाएं, ठीक है। कजन कोई लड़की है तो आप सलाम भी करें, हाथ भी मिलाएं, अपना अदब बहरहाल बरकरार रखें। जो आपको अदब अल्लाह सिखा रहे हैं ना, उस अदब को सीखना है। लोग क्या करते हैं हमें वो नहीं देखना, हम यहाँ ये देख रहे हैं कि हमें हमारा कुरान क्या सिखा रहा है, हम ये नहीं देख रहे कि हमको हमको लोग क्या करते हैं। देखो एक होता है कि अच्छा फलां ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा कर लूं, वो ऐसा कर रहा नहीं है तो मैं क्यों करूं, होता है ना, दिमाग में हमारे आती है ये चीजें। लेकिन हम यहाँ पर तो ये समझ रहे हैं कि कुरान हमें क्या सिखाता है, हदीस हमें क्या सिखाती है और हमें क्या अमल करना है। हदीस हमें जो सिखा रही है हमें तो वो सीखना है ना। हदीस हमें ये सिखा रही है कि उठ के जाके अदब से खड़े होके सलाम करना है, औरत है तो हाथ मिलाना है, मर्द है तो नहीं मिलाना, ठीक है। ओके वो बात। जैसे कजिन वगैरह जो है उनसे सिर्फ दूर से सलाम। कजन से, कजन, हाँ अगर लड़का है, लड़के की बात कर रही हो, लड़की की बात कर रही हो? लड़के की। लड़के की बात कर रही हो तो बस दूर से हल्का सा सलाम, कोई बहुत मुस्कुराते हुए और बहुत अटेंशन देते हुए सलाम नहीं करना होता, बस सलाम वालेकुम करके बस निकल जाना होता है। कोई इंपॉर्टेंस नहीं देनी होती उनको बहुत ज्यादा, और खास तौर पे सलाम करने की कोई जरूरत भी नहीं होती है। हाँ अगर आप पर्दा नहीं कर रहे हैं, जब आप पर्दा करने लगे तो फिर तो वो जरूरत भी बाकी नहीं रह जाती, ठीक है। और बाज दफा दूसरा सलाम करे और नामहरम है तो यहाँ तक भी आता है कि आप बस दिल में जवाब दे दो उसको, कोई जरूरी नहीं है कि आप आवाज के साथ बहुत जोर से जवाब दो उनको, आप दिल में भी जवाब दे सकते हो। हाँ जहाँ तक और किसी गैर महरम की बात है उसको तो कोई जरूरत भी नहीं है सलाम करने की, लेकिन क्योंकि कजन है, अब बचपन से साथ खेले हैं, बड़े हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता ही उनको भी समझ में आएगा कि हाँ भाई अब आप एहतियात कर रहे हो। तो तरीका यही है कि बस उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, सलाम बस दूर से कर लिया। खास तौर पे जाना, खास तौर पे सलाम करना, बहुत एक्साइटेड होके सलाम करना, फिर उनसे सलाम के बाद दो चार और बातें भी करना, वो सब सही नहीं है, ठीक है। इस्लाम के हिसाब से बस दूर दूर से सलाम कर लिया और इग्नोर कर दिया उनको, सही है। ओके। ओके फातिमा बेटा। अम, झगड़ा होता तो हाथ मिलाते तो सवाब मिलता। ठीक है। और लड़के लोग के साथ हाथ नहीं मिला सकते, खाली अस्सलाम वालेकुम बोल के बस। बस हाँ, और वो भी दूर दूर से ही, ठीक है, करीब नहीं जाना है। और जो अगर अगर आपके बाकी औरतें हैं, कजन्स लड़कियां हैं और दूसरे रिश्तेदार हैं जो औरतें हैं, तो उनसे फिर आपने सलाम भी करना है, उनसे आपने अदब के साथ हाथ भी मिलाना है, ठीक है, और फिर पूछना भी है और कैसी हैं आप, मतलब खैरियत से कि हैं। जैसे ईद में जैसे वैसे भाइयों से बहनों से मिलते हैं तो उनसे तो मिल सकते हैं ना। क्यों मिल सकते हैं, वजह बताओ मुझे, क्यों मिल सकते हैं? क्या क्या जहन में ऐसा ऐसी बात आ रही है कि हम ईद में उनसे मिल सकते हैं? अगर मिल सकते होते तो अल्लाह हमें बताता ना कि तुम ईद में अलाउड हो मिलने के लिए, ये गुनाह ईद वाले दिन कर लो।
کیوں ایسا ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ ہم عید میں کر سکتے ہیں؟ بتاؤ. تو اپنے وہ بھائیوں سے بھی نہیں مل سکتے؟ بھائی تو محرم ہے نا، محرم سے تو مل سکتے ہیں مگر گلے نہیں ملنا ہے بھائیوں سے بھی. ٹھیک ہے، صرف ہاتھ ملا سکتے ہیں. بس صرف ہاتھ ملا لے اور وہ آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ دے، دیٹس اٹ. ٹھیک ہے، آپ ان سے ہاتھ سلام کر لیں، ہاتھ ملا لیں، گلے نہیں ان سے بھی ملنا ہے آپ نے، کیونکہ اب آپ بڑی ہو گئی ہو، اب آپ چھوٹی نہیں ہو نا. اگر آپ چھوٹی ہوتی تو پھر آپ چلو گلے بھی مل لیتی، چھوٹے بچے گلے مل لیتے ہیں، 5 سال کے ہیں، 7 سال کے ہیں، 8 سال کے ہیں تو گلے مل لیتے ہیں. اب آپ کی تو ایج گلے ملنے والی نہیں رہی نا، تو اب آپ نے گلے نہیں ملنا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم کیا سمجھتے ہیں یہ ہمارا دین ہے، یہ اسلام ہے، عید کا دن ہے، گلے بھی ملو، ہاتھ بھی ملاؤ. تو اب آپ لوگوں کو اس کو چیزوں کو سمجھنا ہے نا کہ حدیث ہم کو کیا سمجھا رہی ہے. اور ادب کیا ہے ایک لڑکی کا، کہ اس کا جسم کسی مرد کے جسم کے ساتھ نہیں ٹچ ہونا چاہیے، اب چاہے وہ بھائی ہو. اور یہ پابندی تو ابھی سے نہیں ہوتی ہے، یہ پابندی تو 10 سال، جب آپ 10 سال کے ہوتے ہو تب سے شروع ہو جاتی ہے. جب آپ 10 سال کے ہوتے ہو، 10 ایئرس کے ہوتے ہو، آپ اپنے بھائی کے ساتھ ایک بلینکٹ میں نہیں سو سکتے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سختی سے پابندی ایک کری ہے کہ 10 سال کے ہونے کے بعد آپ کسی لڑکے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، لیٹ سکتے، سو سکتے. ایک بلینکٹ کے اندر آپ اپنے سگے بھائی کے ساتھ بھی نہیں لیٹ سکتے، کسی لڑکی کے ساتھ بھی نہیں لیٹ سکتے ایک بلینکٹ کے اندر. اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ اگر کبھی کزنز جمع ہیں اور آپ لوگ ساتھ سو رہے ہو تو الگ الگ ہر آدمی چادر رکھے گا اپنی اوڑھنے کی. ایک چادر کے اندر 2 لڑکیاں بھی ساتھ نہیں سونی چاہیے 10 ایئرس کی ہونے کے بعد. یہ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آج کل زمانہ اتنا فتنے کا ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور دوسرے کو بھی بچانا ہے. اور اللہ کے جو احکام ہے نا، یہ بہت مضبوط احکام ہے، یہ ہم کو بہت سی چیزوں سے بچاتے ہیں. تو اگر آپ 10 ایئرس کے ہو گئے ہو تو ایک بلینکٹ میں اپنے بھائی کے ساتھ بھی نہیں لیٹنا ہے آپ کو ایک بلینکٹ میں لیٹ کے سونا بھی نہیں ہے اس کے ساتھ. آپ کو اپنا بلینکٹ الگ رکھنا ہے، اپنی اسپاٹ الگ رکھنی ہے. اور اگر بیڈ ایک شیئر کرتے ہو تو آپ کو بتانا ہے کہ نہیں، اب ہم بیڈ شیئر نہیں کر سکتے مما کو، کہ ہمارے 2 بیڈ الگ الگ کر دیں. اگر کسی وجہ سے بیڈ الگ الگ نہیں ہو سکتے ہیں تو تھوڑا بیچ میں کوئی تکیہ رکھ کے ڈسٹینس سے سو کے اپنا بلینکٹ الگ رکھنا ہے، ان کا بلینکٹ یا چادر الگ ہونی چاہیے. اور یہ تو 10 سال کے بعد سے ہی شروع ہو جانا چاہیے. تو اب تو آپ کی ایج ایسی نہیں ہے کہ اب آپ بھائیوں کے ساتھ گلے ملو، ان کے ساتھ بالکل برابر میں بیٹھو. بھائیوں کے ساتھ بھی ایک ڈسٹینس کے ساتھ ادب کے ساتھ ملنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ وہ محرم ہے لیکن پھر بھی ادب اور حیا ہم کو یہ سکھاتی ہے کہ اس کے اندر بھی ہمیں احتیاط رکھنی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کلاس کو انشاءاللہ یہاں تک رکھتے ہیں. اگر اس کے بارے میں پھر بھی کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانك اللهم وبحمدك نشہد ان لا الہ الا انت، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرک و نتوب الیک. نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین، والسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللہ حافظ بیٹا. الله حافظ.